हमेशा यो ځل هم زمونږه سپریم کورټ یا زمونږه هائی کورټ دا نتیجه د شوکنا خاص کوي چې د پاکستان تحریک انصاف سرکار جلسې ته خطاب کوم ډېر درانه پړه لیکا انټلیکچوال انټیلیجنٹ خلک دي اپینین لیډر دي وکړه نو زما خبره وسیم شوې ده زه خپل الله کوم چې د وکیلو ما سیاست سره یا ډیجیټ سره ما یو د تاسو د کلیوال کیسر سره زما یو تعلق او هغه د ډیجیټ کې شامل کړی هغه زه هم ډیجیټ د 2017 کې هغه شامل کړم د شوبوار هم هغه شامل کړم نو زما یو کیسر سره تعلق ګډ د تعلیم ډیجیټ یو خان سره سلام ورواوه او نور ما چا سره تعلق نو مې جنګري ورسره کسان سره ما وا په دې کار کې کوم خان वो मुक्तमा हो गई थी अदा कितने रावणी जोड़ी की हो क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट को एक प्रेक्टिस कौन को आईनी हम को मा सिविल हम को मा को इस्लामाबाद के मो जमा का फर्म कि तुम दे अगा दे क्रिमिनल का की यू नो जोशे में दे नौखान सरद बतौरी वकील बताए और अगर उनका वकालत शुरू को नौ वकालत वकील तक दे खपत वकील तक केस मेरिट पता हम लगी और डी मेरिट पता है नौ दे तेर का महीना दा किसा शुरू हुआ और दा अजीबा से सुंदर आत्मा से पजवन के पैसे दी वकील पास और न करे जदा से वकील का हमरा दी और दा से अजीबा की सुना बात हमरा और बिया और कोसी 60 दे पीटीआई कम की आदत हो काफी की तासो कैसे से बे तासो की शराब तरह दे कभी शरिया रफीदी दे गाजी अमीन दे अलियानी संकट कपूर होगा शिबली फराज से दे होगा मुराद सईद दे होगा टूरो ये तुझी इस्लामाबाद के पतो को पाने से की सुना हो नुमान कभी वकालत का और दी वकालत की दिया तो की उल्टाई में जो बहुत न बनी उधरी नौमा दास ड्रामीन और दास जुल्मुन हो करता और दास किसी में वाहुई दी हो बना रावाने की रेशमी लगा तो युद्ध में मिसाल न दाता अली मोहम्मद खान यो लगा दे और यो लगा दे रहा दावा कम निजामी इंसाफी चे यो साड़े राउजी और ये नबाद होता मत यार नरसत कैसर से जमाना पोषो नर खबर को न जमात आखिया में जब वर्तमा और जेल नबा दे कन्वेंशन थरावलम कोई इतला रहा कि मर्दान न हम पुलिस और बशरा गए बल किसके वजह नहीं था उस मर्दान का पदेना वही नबा दबासत कैसर चढ़ता सियासी तकरीब पर बतले हुई नौ मई वाकया तो किया असद कैसर बिंदज है कि सुनो के जो वकीलों में सिर्फ नौ मई मुकदमे दो मुकदमे द्रे मुकदमे कोई इस्लामाबाद की जोड़िश है ना हुई कि दे कुरान ताना की वो दे तरनूर की वो और दे कम दे रम न हदूद की वो और दो मुकदमे दत्त दे सवाबे पे जोड़िश में दा छोटा लाओ ताकि मत दादस को दे दे वो और बिया पे शक्कर मुकदमा जोड़शवा उस बेचारा सदर जोड़शवा और नन के मर्दान जोड़शवा उसने वही दा मर्द दे कपेरे दे अकल दामनी कि भाई वो बरस बांधे तो गुड टीचर का पर्चा शरीरा नामालूम के तरह से कैसे होता लगे नो असद कैसे स्कूल ने बंद कर कॉलेज ने बंद कर असद कैसे दे जमून जरूरत सार दे हाँ दामी यो मिसाल दर जब शरिया रफीदी मिसाल नजर कम स्वर लज़्ज़ल्ला दा शरिया रफीदी इमाम अदालतुल अखलाक लगा तीन पियो पे वो लगे दा अवड़ोंबे दल दे 16 मई तरह उचत स्पे जीवनी वबजा दे और ददखदा खदे गरीबी अदिंदार खददा और आगा चरका सियासत के ना होगा दा खोरा के जिकम वा गए इखलास सकता हो शारिया जिकम जगह तीन पियो चितला मंगा मंगोला नो द जेलम डीसीपी वाला गवला जेलम पूरा तीन पियो कानून का चित्र कतो कितना फसाद पैदा कर दे क्या तो वो सियासी बुनियाद की वो जेलम के दर्जे शारिया सरकार जेलम वाला आप लोगों का लाहौर हाईकोर्ट में डिबेट के चैलेंज रहा नो द पेंडे डीसीपी वाला गवला क्या बात मैदान नो पेंडे डीसीपी वाला ये पेंडे डीसी ना मोजर क्लास अब इस्लामाबाद डीसीपी बिहार वाला गवला
اسلام آباد ډي سي نه مو کیس ختم کړ څلور پنځه ورځې خولي کړه دا کیس جمع کوله تاریخ لګول نو چاګي خلاصېدو د کوټ ډي سي پیر ولا ا پېښور کې مو کیس وکړي چې پېښور نه خلاصېدو بیا په پنډې ډي سي دا ولا دا تاسو ته ټول کې شو پنډې ډي سي نه مو چې بیا تر خلاصو بیا په جنوب ډي سي ولا چې جنوب ډي سي نه خلاصو نه بیا په اسلام آباد ډي سي اسلام آباد ډي سي نه مو چې خلاصو بیا پنډې ډي سي ولا چې پنډې ډي سي نه مو خلاصو بیا اسلام آباد ډي سي څلور سره پنځه د پنډې ډي سي څلور د اسلام آباد ډي سي او دا دوه د جیلم یو د کوټ او دا دې سره دا خو یو فکر ما درته وکړو یہ کیوں اٹھیں کیس کی ہونی ہوئے ایف آئی آر کی آئی نائن کے پیپر سے اٹھوا بدا ایف آئی آر نے پی بی اے کے در ایف آئی آر نے خموں کے زمانہ دونہ قبول اور دیکھ اگر تین انتیوں مجلس میں درتا ہو گو نوچے کلا زر آخر پستڑے شو یا خدای پاکا دا کم عدالتی نظام دا زمانہ دونہ وہ کو تین انتیوں دا سیٹے سائٹ شی حضور سڑے نشو خلاص اور یہ ملک کے دا طاقتورو دا خبر خیلہ پی پی آئی یا سیاسی خلقو ماتولو دا پارا دا ضروری ہو چی خلقو پر ذہن کے دا خوف کینی چی خلاصون والدے خوف نشتا او اگر ثابت کولو پارا عدالتی پروسیس ہے چی کم دے شکست پر کولو پارا خلاصوا اور نیسا نو بابر صدار سے بھی جج سے دے نو پتہ میں فریاد ہو میں دا کم ملک دے دا کم نظام دے اور دا کم خاور دا سکی بھی دے یعنی فرل ظلم اور خلاص کو خود نخلاصی اور میں دا سے دا جیون اخلاصی کو بھی ابل رہا تھا تیار رہی ہو دا سے کہ گرد ملک کی حساب دا پشاور والا ختمی کی نو جیلم کی تیاری ہو جیلم کی جو ختمی کی نو پنڈے کی ہو پنڈے کی جو ختمی کی نو اسلام آباد دا استاد ملک دا یو شریعت سٹوری نه دا شریعت سٹوری نه دا د ګډ د پی ډی آی لیډرشپ سره چې عمل وشو دا ټول د سٹوری دا ها دا هم نه دا پارلیمنټریان وو څوک پکې وزیران وو او دا کسان راړل یلو ته حوالاتو کې به څه عمل ورسره کوي چل سره مې داسې درسونه تړلي وو اته غنټې به ولاړ او دا هر یو مشر ته د بشمول د عمران خان یا ټک یې تا وړاندې ولاړ نو سبا سره زما ملاقات نو د دې ماسکی لپاره بلستان یا نیالي یا تولای یا چې کوم میټرس نه نو او برمن د پس مکه باندې دی د تړې وو تا ټول سره دا په باتروم کې او چکای کې به چولې وشپک پینځه کسان او د باتروم هغه پرده بنو دروازه خو پرې ده چې دا متیانو ته دی ولې چې پښتون خلک ته پته ده چې دا بل دی ګوري نو باقي وی چې څلور ورځې به موږ خوراک نه کوو چې دا باتروم ته ودی سار نشو ډېر زیات غیر انساني چې ترویج کېدلی شي او زه لکه دا نشم درته ویلی چې کم فرق تکلیفونه ښځې ماشومان تاسې نه دي پاته زه به یو خبره تاسو سره وکړم امید د شهریار بھائی به نه خفه کېږي د شهریار ټبر چې کله خلاص شو څلور بچکۍ دي یو بچی ده نو زه به یې فیټ کې اوسم هغه هم هغه ټیم کې یې فیټ کې اوسېدل نو ماښام 7 بجې وې نو د خوراکۍ راته فون وکړ او د اواز یې داسې څلېده وې څه دي وې یاره ما کور ته سړي ګډ شول او زه په وروستو لارې ووتمه بچکۍ را سره دي او منډې وهمه وروره څه وکړمه میں کم سے ویسے دغه ځای کې هم نور سره دې داسې یو بیکرۍ وه مې شا پسې د بیکرۍ ته ځان راورسوه نو زه لاړم هلته نږدې وم چې څلور کسان به راسره بیکرۍ ته مې ځان ورسولو نو بچکۍ مې کتلې هغه وړه جینکۍ تاسو ټول مونږ بچکو پلاران یو هغه یره هغه ماشومانو په سترګو کې چې کوم یره وه کومې خولې وې ما د زړه نه وځي
ورپسې چې کوم دی دغه غونډګان نه قانون شته نو چې زه بیکري ته ورغلم ما ته خو پته نه وه چې دا څوک دي خو بیا وروسته دوی راته وویل چې ته یې ولیدې نو باغ ووتل او دا ګلظفر نه کاله ماشوم بچی زمونږ د باجوړې مینې دی پرونه بله ورځ کشر صاحب ده هغه یې اوچت کړي یعنې څه نه څه قانون شته نه اخلاق شته نه تهذیب شته بس وکړه تشه بدماشي ده بله ورځ مې پېښور هایکورټ کې مو کیس و ارشد ورور راسره و نو هلته هغه انجینر جنرال ورته وایي چې جي د پاکستان تحریک انصاف ته مونږ خپل پوره لیول پلین فیلډ ورکړه کوم ځای کې دوی پروګرام کوي کوي دی او هیڅ تکلیف نشته پرون زه مردان کې وم تاسو ویډیوګانې کتلي چې تاڼېداران راته راوښتي دي چې نه به ځي ولې به نه ځم ستا د پلار روډ دی ستا د پلار خاوره ده نو دلته لاړم نه به ځئ دغې خامخا راباندې شروع کړې درې زموږ وطنانې وشت چې یو کې درې ګولۍ دي بلکې دوه کې بلکې یوه ګولۍ ده نه دا هسپتال کې پراته دي تش کنونشن واټر کوم په پبلک کې اجازه هم راته نشته پرایویټ پریمیسز کې کوو خو بدماشي ده چې بهی نه وځي ټیر ګیس یې راباندې وکړه روډونه یې راته بلاک کړل اوس خبره دا ده زما یوه نظریه ده زه دلته به نور ونه وي دلته به جی یو ای ورملګري یم وي دلته به لیبر پارټۍ ونه وي هر چا خپله نظریه ده زما یوه نظریه ده چې زه دا غواړم چې د پاکستان په دې مستقبل کې دا د ظلم جبر مخنیوی او د قانون د سپریمیسي دپاره داسې یو سوچ پکار ده چې هغې سوچ کې حکمران ته دا اختیار نه چې زه به څو چا باندې غلطه پرچه وکړم یا به چا ته لاره ونیسم یا به څوک زه جیل کې بندي کړم دارول اخلاق دې ته وایي چې عدالتونه آزاد دي او هر چا په نظام اعتماد دي چې حکومت د هر چا وي که د کافر وي که د سیک وي او که د پیپل پارټۍ وي او که د نون وي او که پي ټي آی وي خو چې څوک چاته چې کوم دې غزن تکلیف نشي رسولی او که څوک یې رسوي نو چې داسې منصفان ناست دي چې هغې ته تا اعتقاد ورځي دا ټول هایکورټ وکړي او سپریم کورټ کې پیش کېږم کله که راته پته وي چې دا منصف ته چې ولاړې دا کمپرومایز ده او دا سترګې یې داسې ټیټي نو دا راته ووایه چې څنګه به زه زړه نه دلته مایلاډ ووایم زه خو منصف ته ورځم هغه ته قدر عزت ورکوم او منصف مې داسې پکار دی چې پیپل پارټۍ جمعیت پي ټي آی هر یوه ته په یوه سترګه ګوري هر یوه سره انصاف کولو طاقت لري نو نن وخت کې اوس تاسو دا وګورئ که نه دا پلانې وکیل دی دومره قدر قصور مې دی چې عمران خان وکیل یم او عمران خان نظریې سره ولاړ یم په خدای درته وایم اوښ یې مې مړ شو نن پورې راته پته نشته چې چا ووژلو ولې ووژلو او څه قصور مې و کور یې راته ړنګ کړو دا قصور مې و چې عمران خان سره یم 18 پرچې راباندې کړي دي نن پورې خو قصور مې صرف دغه دا چې یوه نظریه لرم چې چېرته زما لاس راشي دوه ځله یې اغوا کولو کوشش وکړ او دا دمکیانې او دا اوس دومره په اردن نه شو که نه چې پښتو کې ورته وایي چې موږ پکې ګډ یو اوس خو لاره هم نشته مطلب دا ده یا به د دې خپل میشن مقصد کوم رول اف لا ده چې کوم دپاره موږ دا جنګ ده دا جنګ چې کوم دی که نه دا خو به دا جنګ سر ته رسوي دا لاره خوښوم که چیرې نن وخت کې عطاالله خان خبره وکړه چې وکیلان را سره بالکل وکیلانو ته د خیري چې ولاړ وو نو زه دا خبره کوم چې وکیلان هغسې نه وو ولاړ چې څنګه وکیلان ودرېږي ګرد پاکستان کې ګوره په دې صوابۍ کې او د وردان او نوخار کې څه څنګه وشول
خلکو په کورونو پولیس بې اجازته دننه شوي دي، پولیس خلک اغوا کړي دي، خلکو کاروبارونه یې بند کړي دي، خلک یې بې عزته کړي دي، لارې یې نیولې دي. بار اسوسییشن د خپلې ضلعې د تحصیل د خلکو د حقوقو نگهباني، دا زما او ستا ډیوټي ده چې خلک په دې نه خبرم چې ستا څه حقوق دي. ستا کور ته پولیس افسر در دننه شو، نو تر هغه پورې ډنګوا چې تر څو پورې د قانون لوړ چې کوم دی په هغه اچولی نه مجال دی چې هغه تړندار بیا دا جرأت وکړي. پکار دی چې د ستا په ځیګه کې څو نو هغه کې اسما واخیستو لکه ورته مې کړو او په آی جي پي مو د پارچې د ډاکې پرچې اډر واخیست او یو نه پرېږدو لګیا یم. که آی جي پي دا ګډیای څه شي دي ډېر نږدونه مې دا خلک کتلي دي. بیا ستا استغاثه ستا د حیرانۍ او د جرأت پته کوي، بار ته یې خلکو ته همت ورکوي. ولې چې که نن دا ستا قانون او د انصاف دا د تھانېدار او د میجر لاس ته لاړی او فیصلې د دې خلکو په لاس کې شوې، نو ستا د وکالت څوک منشته کوي. بیا خو به خلک تھانېدار ته ورپرېږي او د نورو خلکو ته به ورمنډې وایي چې الله به اخلاص مې کا. دا د ستا د پیشې د توکیل سوال هم دی. نو لہذا او بیا موږ خو پښتانه یو، ډېر نقصانونه مو په دغه شلو کالو کې تېر کړل، اوچت مو کړل، څه خوندور ژوند مو تېر نه کړ. خدای به موږ ته دا ژوند لیکلی و. په کم سخت ټیم کې موږ دا پاکستان کې عمر تېرو لګیا یو او سره سره کېږي په دې خاوره باندې او په دې لاین آرډر کې او په میلیټنسي کې او کومه تباهي تېره شوه او کومه تباهي وشوه زمونږ وسایل باندې رانه ناست دي، بېروزګاري ډېره زیاتېږي. پښتانو به فقر نه ټولم کړو چې دا اردو کې ورته بیک وایي. نن غټو ښارو ته لاړ شه، پښتانه ظلمو دي چې کوم دی دا کشکولونه اخیستي دي او خلکو نه چې کوم دی خیراتونه غواړي. ګونګې بتې او دا اسلام آباد کې مې د پنجابیانو نه دی ژوند تېرولو اسلوب مې زده کړی. پنجابیان مې ولیدل چې زړه سوان دي دا واورئ. زه په هغه کې جج وم مانسهره کې چې دا زلزله راغله، زمونږ یو جج پکې مړ شو. شاه منصور دې ځای ستاسو کلي و؟ ریاض هو دا وړوکی خو د ګیریا وه. اچھا زه سینیر سکول جج وم هلته مانسهره کې. نو سیبه دا لاړو امداد ته چې دا مړی راوباسو، هلته لاړو یو دنیا مو په مرګ ولیده، ماشومان ولې چې موږ لومړنی خلکو چې هلته ورسېدو. نو سیبه د رمضان میاشت وه هېڅ نه و راسره. نو دا ړومبې ټرکونه چې را روان شول کنه د فیصل آباد او د لاهور او د ملتان خلکو راولېږل او دا امدادونه یخ و، کمبلې مو نه وې، خوراک مو نه و. څلور ورځو بعده موږ ته دا بار دنیا راورسېده. او چې پښتانه راورسېدل دا سره د بټګرام او د نورو هندوانو بټګرام خو ډېر د حیا خلک دي. او چې پښتانه راورسېدل او کوهستان نن نو په موږ یې شوکې شروع کړې. چې دا سامان چې کوم راغلی نن فیصل آباد ته لاړ شه چې څوک صاحب حیثیت خلک دي، هر چا د کډني اسپتال جوړ دی، چا جیل ته اسپتال، دا جیل ته سهار او د ماښام روټۍ فری ده. زمونږ کې کراپاتیان دي او کراپاتیان دي خوسان دي، تنقید نه کوم، خو زمونږ دا خپل نسل دا نوجوان پښتون بچي ته به څه خو به کول غواړي، څه خو به جوړول غواړي. بېروزګاري مو ورته په لاس کړه، بدامني مو ورته په لاس کړه. 65% آبادي دې په نوجوان مشتمله ده. بایسیر یو پښتون وکیل دا زموږ ذمہ داري ده چې د خپل بچو ته یوروپ نیغه لار وښیو او بایسیر دې وکیل په دغه معاشرې کې کردار ادا کړه. ولې چې دغه ملک کې رول افلا نه، دغه ملک کې د آئین او د قانون حکمراني نه، نو دا ولیکه چې بار بار به
دا سیاستدانان دې توقیر کېږي هغه ووټ کو عزت نو خبره چې کېده دا ووټ عزت ته چې به یې د پي ټي آی ولې او سینیټر راولا سره باندې ډبه واو بیا یې میډیا ته کېنواو بس ما پي ټي آی کې خو دا حکومت ته ریاست په چې دا کارونه کول او دې ته تش مونږه د تماشایانو کردار ادا کړی ورته غلي یو صدقه تباسي راغی پلان کې ادا سبا به بل نمبرې بل ورځ به بل نمبرې دا نمبرې د سیاستدانانو د پارلیمنټیرین دا ته دې کوم توهین کوي د ولس توهین کوي د ووټ توهین کوي زما په ملک کې زما په خاوره کې زما په عدالتونو کې چې چېرته قانون نه زورور خلک نو بیا هلته معاشرې نه جوړېږي هلته دوه قسمه خلک یو ظالمي او یو مظلومي ته معاشره کې اوس ظالم او مظلوم کټګري باندې دا معاشره جوړول غواړي تعلیم یافته خلکو تکړه خلکو زړورو خلکو خدای دا یو ذمہواری ورکړې ده دا اسلام تعلیمات دي دا رسول کریم صلی الله علیه وسلم ہدایات دي چې ظالم ته لار نیسه جابر ته ورڅکېږه او بیا موږ خو ډېر څه تېر کړي دي نو بالخصوص پښتانه او بیا د وکیلانو په ډېر زیات فرایض راځي که په ژبه یې نشو کولی نو په لیک یې وکړه که په لیک یې نشئ کولی نن سبا هر سړي سره موبایل ده دا ستا غږ کول ستا ډایرکټ یا انډایرکټ کنټریبیوشن کول پیسې اخیستل هرجانې کیس کول دا ته په ریاست په مملکت او په د خلکو په ولس باندې احسان کوي لګیا یې ورکه خلکو ته حوصله چې مه پرېږده داسې کاڼېدار او میسیجو چې تا کور ته د بېزتۍ لپاره دردننه شوي دی دی ورنډ ته راغلی دی ته لږ ما خو یې وګوره اشر خو یې وګوره ما په کړي دي داسې یو زره ورنښته جواني کړي په پروا مو هم نشته او قسم ده چې هغه مینت یعنی مینت ډېر مې لیدلي دي مخکې به یې مینتونه راته کول خدای ته وګوره دا زما کیس واپس کړه ته لږ دا خپل طاقت خو ورته وښیه دا ایډیګان دي ایډیګان دا بدل شي لاړ شي خو دا کیسونه دې زړه خوري دې زړه خوري دې به ورته پنجاب نه هم راځي دې به ورته سیند نه هم راځي او که دې بار ملک کې همي وکیل به نیسي خرچه به پکوي ولې داسې خلک معاف کړي خبرې رانه اوږدې شوې ثوابې خلکو او ثوابې ورته وکلا حضرات دا وخت به تېر شي تنګ ټیم دی کال به وي شپږ میاشتې به وي دوه کاله به وي دا تېرېږي واړو پر دغسې الله تعالی وعده ده د انسانانو سره کله الله تعالی په انسان باندې سخته راولي تاسو کې به ډېرو دښمنۍ تېرې کړي نو زموږ وطن کې چې دښمني در باندې راشي او تکلیف وي او سختۍ وي واړ عمر نه وي دا موږ هم چې په څه کې پرېوتي یو یقین ومنئ دا ملک ته پاکستان ته نقصان نه دي هر څه کې نقصان دی ملک موږ سیاسي عدم استحکام دی معیشت چې کوم دی موږ سره څه شته نه یعنی یو کال بعد موږ سره د قرضو هېڅ علاج نشته $13 بلین به ریمیټنسز راتلل بار ملک نه $9 بلین ته راغلل نو لہذا یو کال پورې که موږ د قوم سره ځان ونه څنډلو ځان ته خیال ونه کړو یو کال بعد که در باندې غږ وشو چې پاکستان دفاع وکړه یقین ومنئ ژوند به ډېر ګران شي دا مصر د شام د عراق د خلکو په شان به موږ هم مهاجر دا په دې بینم لګیا دا خاورې ډېر څه راکړي دي دا تور کوټ یې راده دا تعلیم یې راده دا ګاډی یې راځي واده بچي زموږ پلار نیکه دلته ښخ دي نن یو وخت ته که نه چې دې خاورې ته موږ هم څه ورکړو ځان نقصان به دې وشي که نه و دې خپلو بچو دپاره خپل راتلونکي نسل دپاره دې ته خو موږ یو ګوره موږ خو خوب او ښکلی پاکستان ونه کړ د بچو ته نه شو جوړولی تاسو په یورپ ته ډېر تللي یو زه تللی یم تم راتم نو هلته خو د بچو دا سوچ نه وي د چا چې د بچې مې باید واشه یا څوک به راته ټوپک ونیسي مړ مې به کړي څوک به چې کوم دی ما ته په ګرېوان لاس بچي د پاکستان کې ولې نشته زموږ دا حق
موږ دلته ولې نشو پیدا کولی دا ملک خپل وطن نه به څنګه موږ وطن نه به وطن جوړوو ملک نه به ملک جوړوو هله به جوړوو چې دا سوچ وکړي چې ډېر غټ ملک ماته راکړه نن وخت دا دی چې څه قرباني ته ورکړمه جرأت وکړه ठाणेदार ته خبره وکړه اس پي ته وکړه ډي اي جي ته وکړه کیسونه بری شوې بیا یې مه پرېږده ملیشیس پراسیکیوشن کیسونه په وکړه دا یو خدمت ته چې بارې کولی شي په دې باندې خوب راټینګه ګوره او دا خدمت د پي ټي آی خدمت نه دی دا د ولس خدمت دی دا د کام خدمت دی دا د ملک خدمت دی موږ به دا خلک قانون ته تابع کوو قانون ته به تابع کوو نو هله به چې کوم دی دا ګڼي چې یاره د اصل طاقت خو د قانون ده خبرې رانه ډېرې اوږدې شوې تاسو د صبر برداشت زما خبرې مو واورېدې الله دې اجر درکړي کېدای شي دا خبرې دا تش تکلیف نه و دا مې د زړه نه درته وتې دا زما د زړه خبرې مې تاسو سره مې وکړې کېدای شي موږ په ژوند کې په دغه عادت کې نورې تکلیفونه را باندې راشي الله دې اسانه راوړي الله دې راوړي خو لکه د تکلیف دی یاره نه زه دا ګڼم چې یاره د صحابه کنونشن د ده موضوع پر باندې ډز وکړي او د ډز دی یاره نه یا څوک به راته ګریمات ته لاس واچي یا څوک مې به ونیسي بیګ مې راخیستی دی ګاډي کې مې پروت دی دوایانې او د هغوی پکې ایښي دي چې غنیمت او هر ټیم پروت دي مطلب دا ده وایي د لامده به څوک څه لامده کړي اورېدلی مو دې وتاته هر څه ته تیار یو هر نقصان ته تیار چې کله د ذهن کې دا راشي که نه چې هېڅ شی مې نشي ټیټولی او ماتولی